Today, we are all going to discuss the remaining part of the concept of adolescence. Uh, as for the previous consider, we have discussed about various aspects like what is actually the concept of adolescence and what are the physical features of adolescence people, the persons whom we are going to consider called as the group of people under the age group of adolescence. After this, now today I'm going to discuss about the remaining part of adolescence. Just once again, I would like to have a basic idea about what actually adolescence is. As per our one of the popular and most accepted definition of the concept of adolescence is considered, it is the period of stress and strain, storm and strife ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ಸಿಲ್ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. And even you have discussed about how physiological changes this ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. We had studied about how there is an increase in the physical growth, especially as far height and weight is considered. Even you can see some of the changes in body. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೇಹದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Now the next important concept of adolescence period is about we will try to understand about the concept of cognitive or intellectual characteristics of adolescence period. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಹೌ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ adolescence. So from that point of view, we need to understand some of the basic ideologies, like there are some confusions, conflicts, there may be some stress from external as well as internal force among the people whom we are actually targeting about. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರಿಯದವರು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ phase or every stage of human development is considered as one of the important developmental period only. Class online class ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಣ್ಣ. ಕ್ಲಾಸ್ So basically we are targeting right now is about intellectual or mental characteristics which are supposed to play an important role in the formation of personality as per adolescence period is considered. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, as per your future profession is considered, you are the one who are going to meet the people from this particular category. ಈ ಅವಧಿಯ ಈ ಹಂತದ ಅಂದ್ರೆ 13ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, but somehow you are supposed to meet the people of this particular age background or the background of these criteria. That is what there is a very need of understanding the different characteristics as per the age, the stage, different stages of development is considered. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಅವಧಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. As I was talking about intellectual characteristics, these are somehow when we used to see or when we used to hear the term intellectual or mental characteristics, somehow it is directly influenced by the thought process, but somehow they are somehow connected to other dimensions of our personality.
ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನು ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ these characteristics during adolescence period. As a would-be teacher, you should have to have the basic knowledge about how the drastic changes used to take place as far intellectual or cognitive abilities are considered. ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಸವರಾಜ್? ಬಸವರಾಜ್? Yes. The points which are going to helpful for us to understand about the intellectual characteristics are as follows. The first and very important aspect that we need to concentrate is about the selection of ideals. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ selection of the ideals is the major concern or the major feature which is usually expressed by the adolescence period andaga, definitely we need to understand what actually ideals are. See, ideals may be different from person to person. We cannot restrict everybody should have to follow this particular type of ideals only, but it is our duty to experience, it is our duty to share as well as make our learners to follow the right type of ideals. That is only the thing that we need to notice. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಅವರವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಏನು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಗು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ there are some confusions among the learners or the children of this particular age whether I should have to follow the right type of ideal or wrong type of ideal. Ideal ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐಡಿಯಲ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರಿ ತಪ್ಪಾದ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆದರ್ಶಗಳು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ as a person of this particular criteria or this stage, how do I am thinking? See, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವನ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಆದರ್ಶ ಅವನಿಗೆ ಆ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇ ಅವನ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾವ್ದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ದೊಡ್ಡವನ ಅಣ್ಣನ ಹಂಗೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕನ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ consequences. It may be of anything. It may be reading ability, it may be writing, it may be speaking, it may be talking, it may be of any activity that you are all doing. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಮುಲಗಳಿಗೆ, ದುಃಖಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿಗೆ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಅಂಶ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆದರ್ಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಮುಗಿತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಅವಧಿಯ 13-19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾದ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. Basically the age definitely matters during this particular period of time, which directly or indirectly influences number of characters of this particular stage. Due to the drastic changes which were actually used to take place 13 to 19 particular period of time, so that will definitely influence a lot for everyone, I can say. Kindly mute, yaar, buddy. Yes. So the first thing that we are talking about is the selection of ideals. ಆದರ್ಶಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವಂತಹ the culture that I am following, whether it is right or wrong, the tradition that I am following, whether they are right or wrong, the religion that I am following, that is acceptable or not, the way of leading the life from my side in the family, school or in the society, whether it is okay or not, whether it is acceptable or not. ನಾನಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ, ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ so mentally, sir, there are some disturbances which used to take place because of number of choices. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚುವಂತಹ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Whichever is right as he or she used to feel during that particular period of time, without having discussion with the elders, without having discussion with the teachers, without discussing or without sharing this type of feeling with anybody, they used to take their own decisions. So sometimes they may be right, but most of the times, as for non-adjustment behavior during adolescence period, most of the students used to make the wrong choices. So the basic characteristics during adolescence, that too under intellectual characteristic, is a selection of ideals. So whatever the child or learner of this particular age used to select, as per his views are considered, this is right. If it is acceptable, then definitely it is good. If it is not, we need to change the behavior of the learner if it is not in the right form. So that is the first thing that I would like to discuss with you. The second one is a need of freedom. Are they always want the freedom from everywhere and from everybody? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ during the childhood period, what happens is usually the children of 2 to 12 years of age are under the control of the parents as well as the teachers completely. Whatever the parents used to say, they used to follow without any questions. Sometimes in some exceptional cases they may question, but most of the times they used to follow. But when a child of later childhood enters the adolescence period, maybe by the age of 13, 14, 15, or it may be by the age of 16,
they start questioning everybody. They don't want anybody's interpretation from any source, I can say. Either it may be in the family matter, it may be in the social matter, it may be in the school or college matter, or it may be of his own personal matter. ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮಗು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ, ಅದನ್ನ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು, ಅದನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಇವನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಪೋಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಪೋಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ when they used to reach the adolescence period, they neglect or they want complete freedom. They don't want anybody's interpretation. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ they start arguing and they start asking the questions with the parents. The same is to be followed in the teachers point of view. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15, 16, 17, 18, 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಾಕತ್ತೀಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡು ಯು ರಿಪೀಟ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು the age factor, due to the physiological changes which were experienced by the same child. Those are the things which were usually experienced. But ನಮಗೆ as a parents ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, they should be given in a complete freedom way that they should have to enjoy learning ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, somebody's interference in your work, they never used to expect. So that type of atmosphere, that type of situation they actually need. Next is about preferences for emotions. ಉದ್ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. Like different elements, directly or indirectly, which are going to influence. See, as I said, ವಸಂತ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಭಂಡಾರದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಬ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಕರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಗು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ at the time of discussing with emotional characters, I will explain them in detail. So let me not give more description about preferences of emotion. So directly or indirectly, emotions also used to take place. They used to influence on our personality in a very wider form of arrangement, I can say. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಸ್ತೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The fourth point that we need to understand under intellectual characteristics of adolescence period is creative thinking.
See, we hardly heard about the ability of thinking, but thinking that too in a very constructive form, in a very innovative form, in a very creative form is what creative thinking. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಗು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. Students during the adolescence period, they never agree whatever the elders used to say, whether it is right or wrong. Before come to a conclusion, or before concluding that whatever the teacher or my parents used to say, whether it is right or wrong, they used to evaluate, they used to compare, they used to contrast, they used to understand, they used to analyze the statement or a definition or whatever is said by the elders, or it may be in the form of it may be received from the youngers. ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when you used to have the ability of comparing, when you used to have the ability of analyzing the information that you have received, definitely you need to think in a very perspective form. So in that perspective thinking, we must use to develop, or we can see the development of creative thinking among the learners. They used to consider every dimensions of thinking. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಲಹರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮುಂಚೆ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ದ ಹೀರೋಸ್ ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇವರು ನನ್ನ ನಾಯಕರು. ಮೇ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೈಟ್ ನೌ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದೋಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಾಯಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ the people who used to act in the films. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ನಟನೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ದ some teachers of their class also are also considered as the leaders of some people during adolescence period. ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಗುಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆದಾಗಿರ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Either it may be according to the thought process. They may be the social reformers, they may be from the political background, they may be the economists, they may be the people of the social reformers, they may be the international leaders, they may be the national leaders, they may be from sports background, they may be from entertainment, they may be from, right now we are influenced by social media, they may be the news anchor, they may be anyone who used to, maybe the doctors, maybe the one whom they met. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ನಾನು ಇವ್ರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವಳ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಈ ಹಂತದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ like that hero worshipping will start during this particular period of time, that too during adolescence period. Most of the times due to the influence of the social media and the entertainment factor, we used to say that I would like to become like this particular hero or heroine anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hero, heroine, they are only the actors, they are not actually they are not the heroes. Okay, ಅವರು ಬರೀ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ heroes are the one who are really working in the society. Even in such conditions, like the doctors, the police department, and other people, though we are all very safe in our own family,
we are residing in our own family, but still they are working for the common public. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಣ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಪಡಿಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣ ಪಡಿತೀವಿ, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್. ಅಂತಹವರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್, ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗುವಂತ ನೀವು, you must create such a atmosphere, or you should have to create yourself as a good model in the classroom, so that they should have to be inspired by you. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ changes in the personality of the adolescent period, I can say. So anyhow, hero worship is that is also going to play an important role. Next element is intelligence. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದು ಬರುವಂತದ್ದೇ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂತಹ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೀವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ UPSC examinations, I would like to become this particular I would like to select this job only. ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. Before to conclude this element, like the characteristics of cognitive or intellectual abilities, let me not waste some time over discussing these statements again. The elements that I have discussed, definitely they used to exhibit the ability of communication to ಸಂವಹನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. They becomes very good in decision making skills, and they used to they want a choice in their choices. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಗುರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಶೋ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, and the same is to be followed further so that they can get the right type of decisions. And even the critical thinking skill is also be developed. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. The next important element that I need to discuss right now is about emotional characteristics of adolescence period. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಿರ್ತವೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾವನೆಗಳ ಭಂಡಾರದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ. ಭಂಡಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. That particular situation, the condition is to be known as what I can say, the storage house. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವ? As I said, emotions are usually seen during this particular period of time. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, as I said, the emotions are frequently changing. They never used to be controlled.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಂವೇಗಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಗು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಹಂ ಕೇಂದ್ರಿತದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಗಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಮಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. The emotions that are usually seen during the adolescence period are not universally acceptable, or they are not same as usually identified with the others. They are usually find changes, some changes during the adolescence period as far emotions are considered. They are not going to remain same in everybody. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. They are usually same, not in the same form like person A and person B. When you are talking about people in the classroom, everyone's emotions are completely different with others. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾವನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. That is I actually mean to say. So the level of ability, the level of emotions that I used to have towards a particular phenomena or towards a particular condition or towards a particular person, that is not going to be. It may be right or it may be wrong, but those emotions will never remain same in two people same form. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಇದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. I think somebody is disturbing the class. Who is that? Can you mute yourself? The second point is ಸಂವೇಗಗಳು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ this particular period is known as the period of stress and storm, because the emotions are also used to behave in the same manner, because there were such drastic changes used to take place among the learner of this particular period of time. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತವೆ. So there are fluctuations among the children of this particular period of time as there were physical changes. Such drastic changes used to take place between both boys and girls. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, the one who is to come across this particular period of time, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಬೆಳೀತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಹುಡುಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ as well as physiological changes and emotional changes. This feeling used to take place among everyone during adolescence. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತರುಣರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಗುಣವನ್ನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ PUC ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು
ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವೂ ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ಫ್ಲೋರ್ 200 ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರೋ 60 ವರ್ಷದವ್ರು ಯಾರೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಭಾವ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ this type of elements used to take place, either it may be directly or indirectly. Students used to go for such discussions. ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮುಖರಾಗುವಂತಹ ಅವಧಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು